Guten Tag, Sie beiden. Guten Tag, Frau Maisha. Hallo, guten Tag, Frau Maisha. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Frau Maisha, welcher Wochentag ist heute? Heute ist Freitag. Mhm. Ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Wann haben Sie heute gefrühstückt? Wann haben Sie heute Heute, gefrühstückt? heute, heute ist, heute ist um 9 Uhr, 9 Uhr gefrühstückt. Mhm. Heute habe ich Heute habe ich, ich. Heute habe ich habe ich 9 Uhr gefrühstückt. 9 Uhr. Heute habe ich um 9 Uhr 9 Uhr Frühstück. gefrühstückt. heute তাহলে পুরোটা বলেন একবার। Heute habe ich 9 Uhr gefrühstückt. Wann haben Sie gestern gefrühstückt? Gestern অর্থ হচ্ছে গতকাল। Wann haben Sie gestern gefrühstückt? বুঝতে পারছেন না? gestern মানে গতকাল, গতকাল। Ich habe gestern 9 Uhr Frühstück. Wann haben Sie gestern? Gestern হচ্ছে গতকাল। হ্যাঁ, তাহলে বলেন। Ich habe, ich, ich habe gestern 9 Uhr Frühstück. আগেরবার বললেন gefrühstückt, আবার এখন আবার Gefrühstück. হ্যাঁ, তাহলে পুরোটা বলেন। পুরো সেন্টেন্সটা আরেকবার বলেন একটু। Ich habe Ich habe gestern um 9 Uhr gefrühstückt. ja, gut. Guten Tag, Herr Sakib. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Herr Sakib, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 6 Minuten. Ja, Inoffiziell ja, 6 nach 3. ja, sehr schön. Wann haben Sie heute gefrühstückt, Herr Sakib? Heute habe ich um 8 Uhr gefrühstückt. Um 8 Uhr. Frühstücken Sie auch normalerweise um 8 Uhr?
Nein, ich habe gefrühstückt um 9 Uhr normalerweise. না, ich habe না, ich frühstücke. Ich frühstücke um 9 Uhr normalerweise. Normalerweise, ne? Ich frühstücke normalerweise um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Ja. Wann sind Sie heute aufgestanden? Aufstehen, ঘুম থেকে উঠে? Ich habe heute Habe না, um ich bin um 7 Uhr aufgestanden. 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 Herr Sakib, Ja, heute ist Dienstag, ne? Müssen Sie am Mittwoch einkaufen? nein, ich muss am Mittwoch kein einkaufen. Nicht einkaufen. Nicht einkaufen. Wann müssen Sie einkaufen? Ich muss am Freitag einkaufen. Ja. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Mm, Ich ich bin Na, wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Wie oft means কতবার? জি স্যার বুঝছি। Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Ich kaufe in der Woche einmal ein. Ja, einmal ein. Ja. Okay, gut. Guten Tag, Herr Rajib. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Herr Rajib, sind Sie jetzt zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Ja. Was sehen Sie auf dem Tisch? Ich sehe einen Stift, ein Buch und eine Lampe auf dem Tisch. Sehen Sie auch einen Bleistift auf dem Tisch? Ja, Sir, ich sehe auch Bleistift auf dem Tisch. Einen Bleistift. Einen Bleistift. Okay. Herr Rajib, müssen Sie morgen ins Büro gehen? Ja, Sir, ich muss morgen ins Büro gehen. Ins Büro gehen. Okay, gut. Dankeschön. Danke, Sir. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Dankeschön. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Herr Russell, sind Sie heute in den Supermarkt gegangen? Ja, ich bin heute in den Supermarkt gegangen. Ja. Was haben Sie im Supermarkt gekauft?
Äh, ich, ich habe eine Banane in dem Supermarkt gekauft. Ja. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Ich kaufe zweimal in der Woche ein. Ja, zweimal in der Woche ein, ja. Wann haben Sie Geburtstag, Herr Russell? Mein Geburtstag ist, mein Geburtstag ist, Mein Geburtstag ist এটা ঠিক আছে তো জার্মান সাধারণত বলে ich habe Geburtstag. ich habe Geburtstag, 1. Januar. Am Am 1. Januar. am 1. Ich habe 1. Geburtstag am 1. Januar. Januar. Ja. Am 1. Januar. Ja. Okay. Wollen Sie eine Party feiern? Nein. Haben Sie am Geburtstag eine Party gefeiert? Nein. Entschuldigung, noch einmal bitte. Haben Sie am Geburtstag eine Party gefeiert? Nein, ich habe keine Party am Geburtstag gefeiert. Ja. Okay. Gut, danke. আপনাদের স্যার বিদায় স্যার ওই যে আপনার বইতে লিখে দেখলাম যে ডেট বলার সময় লাস্টে এআর যোগ করা থাকে, আপনি ওখানে 10 বললেন। হ্যাঁ ওখানেও লেখা আছে, যেখানে ওটা লেখা আছে পড়ছেন, হ্যাঁ জি ওইখানেই লেখা আছে যে কখন কখন ইয়ার বলতে হয়, কখন এন বলতে হয়, ওটা আছে পৃষ্ঠাটা বলেন। ওটা আছে হচ্ছে আপনাদের তৃতীয় সংস্করণ না? জি ওই যে লাস্টটাই। হ্যাঁ পেজ নাম্বারটা বলেন। হ্যাঁ যে লাস্টটাই দেখেন, এই যে 21 পৃষ্ঠায় তৃতীয় সংস্করণ। তৃতীয় সংস্করণ। ওই দেখেন যে সময় আপনি বলছেন যে তারিখ, আজকে কত তারিখ? আজকে কত তারিখ? আজকে 19 তারিখ। 19 তারিখ। এই সময় হচ্ছে heute ist 19. Heute ist 19. Dritter। আপনি এইভাবে বলতে পারেন, কিংবা আপনি বলতে পারেন heute ist der 19. যখন তারিখ বলবেন তখন দেখেন এর শেষে এরকম এআর যোগ হচ্ছে, আজকে এত তারিখ, তখন এই এআর যোগ হচ্ছে। কিংবা আপনার যখন এই আর্টিকেলটা বলেন দেয়ার, তখন যোগ হবে এ। দুটোর অর্থ একই হুবহু। আর্টিকেল যদি না বলেন তাহলে এআর যোগ করবেন,
আর যদি আর্টিকেল দেয়ার বলেন তাহলে এই যে দেয়ার বললে তখন এ যোগ করবেন। আর যেটার অর্থ হচ্ছে আজ 19 তারিখ। যখন আপনি যদি এরকম বলতে চান, যেমন ধরুন 19 তারিখে আমাদের ক্লাস আছে। তারিখে বলছি না, দেখেন ওখানে বলছিলাম শুধু তারিখ, আর এখানে যে তারিখে বলছি, এই তারিখেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আম, এটার অর্থ হচ্ছে wir haben am 19. Dritten Unterricht। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, যখন এই যে তারিখে, এত তারিখে ক্লাস আছে, এত তারিখে যেতে হবে, যখন এখানে এ যোগ করছেন, এই এটার মানে হচ্ছে তখন ডেটের আগে এই আম। আমের অর্থ হচ্ছে বাংলায় যে এ যেটা বলি আমরা, যে এত তারিখে ক্লাস আছে তারিখে এই আম। আর যখন এই আম দেবেন বলবেন, তখন এই তারিখ ডেটের এর সঙ্গে তখন এন যোগ হবে। মানে 3 রকমের এন্ডিং যোগ হয় আর কি, এক এ আর আর এন। ঠিক আছে? জি স্যার। এই হচ্ছে স্যার ব্যাপার। স্যার আরেকটা প্রশ্ন। জি জি স্যার, কিছু নাউন আছে ধরেন আমাদের বাংলাতে আছে, ওইগুলো তো জার্মান নেই, যেমন স্যার লুঙ্গি পাঞ্জাবি ওই টাইপের কিছু, ওইগুলো তো জার্মানি নেই, ওইগুলোর আগে আর কি আমরা কোন আর্টিকেল ব্যবহার করব? বিদেশি নাউনগুলো সাধারণত ডাস হয়, নট রুম। বিদেশি শব্দগুলো ডাস। জি, ডাস লুঙ্গি, ডাস পাঞ্জাবি, এরকম। ঠিক আছে। ওকে, গুড। noch Fragen আর কোনো? নাই। তাহলে আপনাদের ইয়েটা নেন, কুর্সবুক। Kursbuchটা নিয়ে gehen Sie bitte auf Seite 128. গেছেন সবাই? 128 এ এখানে দেখেন আমাদের একটা ছোট একটা ডায়ালগ আছে, যে ফেয়ার আ। এই ডায়ালগটা একটু পড়ি আমরা। Herr রাজীব und Herr সাকিব, আপনারা দুজনে একটু কাইন্ডলি এটা পড়েন একটু। হ্যাঁ রাজীব, শুরু করেন আপনি। Okay, sir. Sag mal, der Mantel ist doch toll, oder? মিনিংটা বলেন তো। Sir, জি মালটা জেন থেকে এসছে, ওটা ওই যে ইম্পারেটিভ ফর্ম। Sie mal. জিটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ ফর্ম, দুইয়ের জন্য। ওই যে ইম্পারেটিভ আমরা শিখেছি, মনে আছে? জি স্যার। দু ইম্পারেটিভ ফর্ম। স্যার এখানে স্যার মালটা কি স্যার কি নির্দেশ করছে মাল? ওই যে দেখো, মাল হচ্ছে জাস্ট, জাস্ট একবার দেখো, জাস্ট না, জাস্ট হ্যাভ এ লুক, দেখো এটা। জি মাল, der Mantel, জাস্ট একবার, der Mantel ist doch toll. না, জি মাল, জাস্ট হ্যাভ এ লুক, দেখো। দেখো, der Mantel ist doch toll. মান্টেলটি হয় ডক টল। টল হচ্ছে, ডক হচ্ছে জোর দিয়ে, এমফাসিস দিয়ে বলছে। আর টল হচ্ছে আপনার সুপার, গ্রেট।
এক্সেলেন্ট না? মানে মান্টেলটা Der, der Mantel ist doch toll. মান্টেলটি হয় খুবই খুবই সুন্দর। ভালো। আর মান্টেল হচ্ছে ওভারকোট। সো মান্টেল অর্থ কি? ওভারকোট। Overcoat. ওভারকোট ওটা অথবা ইজন্ট ইট অথবা ঠিকই, কিন্তু ওটার আরেকটা মিনিং হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন। ইজন্ট ইট ঠিক না? জাস্ট হ্যাভ এ লুক। এই যে মান্টেলটা খুবই সুন্দর, ঠিক না? আমরা যেটা বলি, তাই না? ঠিক না? জি, ওটা হ্যাঁ সাকিব। Welcher Mantel? Which mantle? হুইচ মান্টেল? কোন মান্টেল? কোন mantle? এটা আপনার রাজীব। না ডিজার হিয়ার না দিস আর হিয়ার, দিস ওয়ান হিয়ার, এইখানকার এইটা। এখানকার এটা ডিজার হিয়ার এখানকার এটা Findest du? না, ফিনডেস্ট। Findest du? তুমি খুঁজে পেয়েছ? না, ফিনডেনের তো একটা অর্থ খুঁজে পাওয়াটা আছে। ফিনডেনের আর একটা মিনিং হচ্ছে মনে করা, টু থিঙ্ক। ফিনডেস্ট টু, ডু ইউ থিঙ্ক সো? তোমার এরকম মনে হয়? Okay. Also ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. বেসা, বেসা, বেসান না। Besser. অলসো, আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়েল না? আর ফিনডে মানে তো যেটা আমার মনে হয়, তাহলে অর্থটা কি? আমার মনে হয় এখানকার ইয়াকে হচ্ছে জ্যাকেট। এখানকার দিজে এই জ্যাকেটটা, দিজে ইয়াকে হিয়ার, এখানকার এই জ্যাকেটটা, ডানেবেন বিসাইড ইট, তার পাশের এখানকার এই জ্যাকেটটা ফিল বেসার, ফার বেটার। কোনটা? আলজো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় তার পাশের এখানকার এই জ্যাকেটটা আরো অনেক সুন্দর। ওকে হ্যাঁ রাজীব বলেন তারপরে। জি স্যার। বেলসে, জি স্যার। welche Jacke meinst du? স্যার মাইন্স অর্থ কি? মাইনেন হচ্ছে টু মিন, মিন করা। কোন কোন জ্যাকেটের কথা? তুমি কোন জ্যাকেটটা মিন করছো? কোন জ্যাকেটটা মিন করছো? মিন করছো, নির্দেশ করছো। ডিজে এটা 9 ডি ইস্ট নিট শোন না, এটা সুন্দর না। সুন্দর না। Ach, Andreas. আন্দ্রেয়াস। Andreas, du findest echt gar nicht schön. Ach, Andreas, তুমি কার মানে অ্যাটল না? তুমি অ্যাটল কিছুই সুন্দর মনে করো না। তোমার কাছে তুমি কিছুই সুন্দর মনে হয়। কিছুই সুন্দর মনে হয়। কোয়াটস স্যার, কোয়াটস অর্থ কি? কট হচ্ছে ননসেন্স, রাবিশ। কোয়াটস ননসেন্স। শাউমাল। ওই দেখো শাউমাল আর জিমালের একই অর্থ, জি আর শাউ, শাউমাল। স্যার দেখো, হ্যাঁ দেখো একবার। দেখো একবার। Wie findest du diesen Hut hier? মিনিংটা বলুন। Wie findest du diesen Hut hier? কিভাবে খুঁজবে তুমি? না না না, ওই যে ফিন্ডেনের ওই যে খোঁজা, ওই অর্থ এখানে আসেনি। ফিন্ডেনের অর্থ যে মনে করা। Wie findest du diesen Hut hier?
এখানকার এই যে হুডটা, এখানে এই যে হুডটা, এই হুডটাকে তোমার কেমন মনে হয়? জি স্যার। ডিয়া ইস্ট জুপা, এটা হয় সুপার, এটা খুবই ভালো। হুম হুম। Super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in Schwarz. এবং dann brauche, তারপরে প্রয়োজন আমার noch ein T-Shirt, একটি টি-শার্ট in Schwarz. স্যার এটা কি? Schwarz কি? ইন শোয়ার্টস, শোয়ার্টস হচ্ছে ব্ল্যাক, আর তারপর আমার একটা কালো রঙের একটা টি শার্ট প্রয়োজন। কালো রঙের টি-শার্ট প্রয়োজন। জি স্যার। সো নট ফ্রাগেন, কারো কি আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে? আচ্ছা, এখানে দেখেন এই যে বেল্ট, ওখানে একটা আছে বেল্ট আর মান্টেল। বেল্ট আর মান্টেল, দেখেন বেল্ট দিয়ে আরো কয়েকটা শব্দ আছে, দেখেন তো একটু। welche Jacke? যেমন আর একটা আছে, এই যে ঠিকই বলছেন, বেলকে ইয়াকে। এই বেল্টটা কিন্তু আমাদের একেবারে নতুন না, কিন্তু আমরা সে প্রথমেই দেখছি, তাই না? ওয়েলকে স্প্রাখে স্প্রেখেন জি। এখানে দেখেন এই যে বেল, এই দেখতে পাচ্ছি যে তখন এর সঙ্গে এ ওয়েলকে, এখানে দেখছি এটা আবার ওয়েলখারও হয়, অর্থাৎ এই বেল্ট পর্যন্ত ঠিক আছে, তারপরে দেখা যাচ্ছে কখনো এ আর হয়, কখনো এ যোগ হয়, মিনিং একই। ওয়েলকার মান্টেল মানে কোন মান্টেলটা, আর ওয়েলকে ইয়াকে মানে হচ্ছে কোন জ্যাকেটটা, অর্থাৎ দুটোর অর্থই কোন, বাংলায় কোনটা। তো দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন এন্ডিং যোগ হচ্ছে। তো এখন আমরা দেখি একটু যে এই এন্ডিংটা কিরকম, মানে কখন কি যোগ হবে। যে শুধু যে এ যোগ হয়, এ আর যোগ হয় তা না, এন যোগ হতে পারে, এম হতে পারে। তো কখন কোনটা যোগ হয় এটা কিভাবে ঠিক করব? আমরা কয়েকটা উদাহরণ নেই, তাহলে জিনিসটা খুব সহজে দেখবে নজরে পড়বে। Yeah. শব্দটা হচ্ছে বেল্ট, এর সঙ্গে কিছু একটা যোগ হয়। Welch stippt liegt dort, এইখানে যোগ হচ্ছে ওয়েলখার, ওয়েলখার না, এ যোগ হচ্ছে। তারপরে যেমন ধরুন কোন কলমটা আপনি নেবেন, এখানে যোগ হবে এ এন। একটু খেয়াল করার চেষ্টা করুন তো, দেখি যে এই যে এ আর একবার যোগ হচ্ছে, একবার এ এন যোগ হচ্ছে, কিভাবে ঠিক হচ্ছে বা কিভাবে খেয়াল রাখা যায়, বা কিসের উপর নির্ভর করছে, এটা কি যোগ হবে? সেন্টেন্সের অর্থের উপর। হ্যাঁ, অর্থের উপর বলতে হ্যাঁ, এটা আপনি ঠিকই বলছেন। আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এই জায়গাটা যদি আপনি বেস্টিমটা আর্টিকেল ইউজ করতেন, অর্থাৎ ডেয়ার ডাস ডি, তাহলে এখানটায় কি বলতেন? আপনি বেলকের পরিবর্তে মনে করুন আর্টিকেল ইউজ করছেন, বেস্টিমটা আর্টিকেল, তাহলে কি ডেয়ার বলতেন নাকি ডাস না ডি না ডেন, কি বলতেন এই জায়গাটায়?
যু পরে স্ট্রিপটার আগে এই জায়গাটায় কি বলতেন? দেয়ার দেয়ার বলতেন না, কারণ এটা হচ্ছে মাস্কুলিন, স্ট্রিপটা এখানে মাস্কুলিন এবং এই সেন্টেন্সের ভিতরে নমিনেটিভ ফর্মে আছে, যেহেতু এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। ওইখানে যে আর্টিকেলটা আপনি বলতেন বেস্টিমড আর্টিকেল, ওই আর্টিকেলের শেষ অংশটা এসে ওই বেলফের সঙ্গে যোগ হয়। এই যে স্যার তার মানে যদি স্যার নাউনটা যদি স্যার কোনো সেন্টেন্সের অবজেক্ট হয়, হ্যাঁ, যেমন নিচের সেন্টেন্স দেখেন অবজেক্ট, এখানে আর্টিকেল স্যার কি বলতেন এখানে? accusatory, স্যার আপনি- আমরা শিখছিলাম অ্যাকুজেটিভ ওই টাইপের। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো নিচের সেন্টেন্সের স্ট্রিপটা কি? অবজেক্ট। এটা স্যার অবজেক্ট, স্ট্রিপটা অবজেক্ট। অবজেক্ট, তাহলে বেস্টিমড আর্টিকেল বললে কি বলতেন এখানে? স্যার এটা ডেন বস্তু। ডেন বস্তু, ওই ডেনের এন এসে যোগ হচ্ছে। জি স্যার। ঠিক আছে, তারপর দেখেন আরো একটা উদাহরণ নেই, মিট। কোন কলমটা দিয়ে লিখবেন আপনি? এখানে কি যোগ হবে? ওই একই কথা, আর্টিকেলটা কেমন হবে সেটা দেখেন। মিটের পরে আমরা শিখে এসেছি যে নাউনটা স্যার এটা ডাটিভ দাটিভ, ইয়েস, এই তো খেয়াল আছে। বেলশেম। তাহলে আর্টিকেলটা হতো ডেম, গিভ দেম স্ট্রিট, যেহেতু মিটের সঙ্গে ডাটিভ বসে ডেম হতো, তাহলে এন্ডিংটা এখানে কেমন হবে? এই এমটা এসে যোগ হবে, ওয়েলহেম, মিট ওয়েলহেম স্টিভ ট্রাইবেন্সি। আপনি কোন কলমটা দিয়ে লিখছেন? ঠিক আছে, তারপরে যে নাউনটা মনে করুন যদি এরকম হয়, বুহ নেমেনসি, কোন বইটা নেবেন আপনি? কি যোগ হবে এখানে? স্যার ইএন যোগ হবে এখানে। না, বুক হচ্ছে নয়ত্রুম, বেলসেস। তাহলে এর আর্টিকেলটা তো ডাস হতো, ডাস হতো না, ডাসের ওই যে এসটা যোগ হবে, ওয়েল হেস। তাহলে এসএস ক্লাস যে এন্ডিংটা কিভাবে ঠিক করবেন? এটা খুব সিম্পল, আপনি শুধু দেখবেন যে এখানে যদি বেল্ট না বসে আমি বেস্টিমটা আর্টিকেল বসাতাম, তাহলে আর্টিকেলের ফর্মটা কেমন হতো? আর্টিকেলের ফর্মটা যেমন হতো তার শেষ অংশটা এনে এই বেল্টের সঙ্গে যোগ করবেন, ব্যাস, জয়েন ফাক, সো সিম্পল। ইস ক্লাস, জিনিসটা কি পরিষ্কার নাকি কোনো রকম? হ্যাঁ, এখন আরেকটা দেখেন, এরকম আরেকটা শব্দ আছে, এই যে ডিস, কোন সময় দেখেন ডিজার, কোন সময় হচ্ছে ডিজেস, ডিজে হচ্ছে আবার, তাই না? এই ডিসের অর্থটা হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে দিস, দিজ, না, দুটোই হতে পারে। এটাও আপনার ঠিক এরকম, শব্দটা হচ্ছে ডিস, এর সঙ্গে ঠিক ভেলকের সঙ্গে যে নিয়মে যে এন্ডিংটা ঠিক করলেন, ঠিক ওই একই নিয়মে ডিসের সঙ্গে ওই রকম এন্ডিং যোগ হয়। যেমন এইটাই আমরা এখানে কপি করে মনে করেন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ডি, এই কলমটা এখানে আছে, এই কলমটা, তাহলে ডিজ আর স্টেট লিখড হিয়ার, এই কলমটা এখানে আছে।
এই কলমটা আপনি নিন, তাহলে এখানটায় কি হবে? যদি বলতে চান এই কলমটা আপনি নিন, D is an stepped. D is an stepped name in C. এই কলমটা আপনি নেবেন, এই কলমটা দিয়ে আপনি লিখবেন mit diesem Stift schreiben Sie. এই বইটা আপনি নেবেন, dieses Buch nehmen Sie. ওকে, স্টেজ ক্লাস জিনিসটা কি, নাকি কারো কোন রকম জিজ্ঞাসা আছে? স্যার জি বলেন। এন কোন সময় যোগ করতে পারি, এটা একটা উদাহরণ দেন, এই যে তাহলে সহজে বুঝতে পারবো। এই যে এন এই সময় যোগ করবেন, এই যখন নাউনটা মাস্কুলিন এবং অ্যাকুজেটিভ ফর্মে থাকবে তখন এন যোগ করবেন। যেমন স্টিপটা হচ্ছে মাস্কুলিন, আর এই সেন্টেন্সের ভিতরে এটা সব অবজেক্ট সেন্টেন্সের, তখন অ্যাকুজেটিভ ফর্মে বসাতে হবে। আর অ্যাকুজেটিভ ফর্মে বসাতে গেলে তখন তো বেস্ট টাইমটা আর্টিকেলটা ডেন হয়, এটা তো আমরা অনেক আগে শিখে এসেছি, তাই না? ঠিক আছে, জি স্যার। নক ফ্রাগেন আর কোনো নাইন না? এইবার একটু এখানে দেখেন দুটো জিনিসের, এই যে ওই টেক্সট একটু আরেকবার দেখেন। এখানে একটা এসছে মান্টেল আর একটা এসছে ইয়াকে, তাই না? আপনারা এই টেক্সটটা ঠিক করে নিন, যেখানে মান্টেল আছে এই মান্টেলের পরিবর্তে ক্লাইড বলবেন, ওকে? আর যেখানে ইয়াকে আছে ইয়াকের পরিবর্তে রক বলবেন। এইভাবে নিজেরা একটু ঠিক করে নিন তো, তাহলে কোথায় কেমন হবে। প্রথমে যেটা মান্টেল, এইটাকে রিপ্লেস করবেন, অ্যাডজেকশন করবেন ক্লাইড দিয়ে, এই যে ডাস ক্লাইড এইটা দিয়ে। আর ইয়াকে যেখানে আছে ইয়াকিকে রিপ্লেস করবেন এই যে রক দিয়ে, দেয়ার রক স্কার্ট। তাহলে একটু ঠিক করে নিন, একটু ধীরে ধীরে ঠিক করে নিন। এখানে দেখেন তাহলে কোথায় কিরকম এন্ডিং হবে, তখন জাস্ট ঠিক করে নিন একটু।
কমপ্লিট হলে বলবেন, হ্যাঁ? সো ফ্যাটিক সব কমপ্লিট? তাহলে কি শুরু করি নাকি? Yeah? Okay. Herr Russell und Frau Ifat, আপনারা কাইন্ডলি একটু পড়েন তো দেখি। হ্যাঁ রাসেল, আপনি এই যে হোয়াইট সার্কেল যেটা, এটা পড়বেন, হ্যাঁ রাসেল। আর ফ্রাউ ইফাত আপনি যে গ্রিন নাকি এটা। Sieh mal, das Kleid ist doch toll, oder? Welches Kleid? Na, dieses hier. Findest du? Also, ich finde dieser Rock hier daneben viel besser. Ich finde, রক যদি বলেন তাহলে ওটা তো অবজেক্ট। Dieses. তাহলে কি হবে অপোজিটিভ বলে? রকটা মাস্কুলিন। Dieser? diesen, না? Diesen. Ich finde diesen Rock hier daneben viel besser, ja. Welchem Rock meinst du? Dieser, nein, Na, der ist nicht schön. diesen, এটাও তো অ্যাকুজেটিভ। welche, এটা অবজেক্ট না এই সেন্টেন্সে? কোনটা অ্যাকুজেক্টিভ হবে? এটা তো ইয়াকেটা তো অবজেক্ট, তাই না? স্যার welchem, তাহলে welchen বলবেন না, ওটাকে রিপ্লেস করছেন রক দিয়ে, তাহলে ওটা অ্যাকুজেটিভ ফর্মে বসতে কি হবে? diesem. welchen, এখানে welchen, তাই না? তাহলে এটাও ঠিক এইখানে ওটা অ্যাকুজেটিভ ফর্মে যেটা আছে diesen। প্রথমটা আমি লিখেছি welchem Rock meinst du? welchen কেন হবে?
Welken, N. N হবে না? হ্যালো, জি স্যার। ওটা তো অবজেক্ট তো এটা। সেন্টেন্স অফ ডুটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এটা হচ্ছে অবজেক্ট। ঠিক আছে। Diesen 9 der ist nicht schön. Ja, ist nicht schön. Ach, Andreas, du findest echt gar nichts schön. Was? Schau mal, wie findest du diesen Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. খুবই সুন্দর হয়েছে। এবার আপনারা প্লিজ এই সরি, এবারে মান্টেলটাকে টুক দিয়ে রিপ্লেস করেন, আর ইয়াকেটাকে এই যে শাল, এই শালটা কি বুঝতে পারছেন তো না ছবি দেখে? শাল হচ্ছে মাফলার, আর টুক হচ্ছে যে মাথায় যে স্কার্ফ না। তাহলে এটা একটু রিপ্লেস করেন। মান্টেলকে রিপ্লেস করবেন টুক দিয়ে, আর ইয়াকে রিপ্লেস করবেন এই শাল দিয়ে। কমপ্লিট হলে বলবেন। Complete, sir. কমপ্লিট হয়ে গেছে না? Complete, sir. ওকে। জালে ফ্যাটিক সবার কি কমপ্লিট নাকি কারো? Complete. জি স্যার, কমপ্লিট। ওকে, তাহলে Frau Maisha und Herr সাকিব আপনারা একটু পড়েন তো। Frau Maisha আপনি এই হোয়াইট সার্কেলটা আপনি পড়েন। Der Mann, das Tuch, sie mal das Tuch ist doch toll, oder? Welches Tuch? না না, এটা তো দুইটা বল। আপনি পড়বেন এই সাদা সার্কেলটা, আর হ্যাঁ সাকিব আপনি এই যে ওয়েলশেস টুক
Nein, na, diese, Dies, diese, dieses, diese, dieses. dieses hier. Findest du? Also ich finde diesen Schal hier daneben viel besser. রমাইশা আপনি যেখানে Wel, welche Schal welchen mag, welchen Schal welcher welchen Schal, welchen welchen Schal meinst du? Diese neun, der ist noch schon, nicht schon. Ach, Andreas, du findest echt gar nicht schön. আবার বলেন রমাইশা এটা পড়ে যান Quarz, schau mal, wie findest du dieses Tuch hier? Der ist super. না Und এগুলো তো dann, চিন্তা নেই এটা তো হুট না এগুলো যা আছে তাই পড়ে যান এই হুট এটা তো চেঞ্জ করার দরকার নেই না ওটা যা আছে তাই পড়ে যান Hut hier, der ist super. Und dann brauche ich noch ein Trist in Schatz. Schwarz Schatz. না ওকে গুড আপনাদের এই উইবুংসবুকটা নেন একটু উইবুংসবুকটা নিয়ে Seite 139 যান একটু গেছেন 139 এখানে ফেয়ার বে এটা একটু যোগ করেন তো এটা একটু কমপ্লিট করেন ফেয়ার বে কোথায় কোন ইউনিটটা যোগ হবে যদি ডেয়ার ডাস ডি কোনটা কি এটা যদি খেয়াল না থাকে জানা না থাকে জিজ্ঞাসা করবেন এই বেটা একটু কমপ্লিট করেন প্লিজ আচ্ছা wer machen folgendes আমাদের একটু আমরা এখন তাহলে একটা ব্রেকে যাই ব্রেকে আসার পরে আমরা তখন এটা দেখি আর কি machen wir 10 Minuten Pause 10 মিনিটের ব্রেকে যাই